میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، تو میں نے یوں آسمان کو پھٹتے دیکھا، وخرجت منها خیول شہب، تو میں نے کیا دیکھا کہ سفید شہابی گھوڑے اترے آسمان سے، اور ان کے اوپر گھوڑ سوار جن کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، اور یہ پکارتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد عطاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ آج رب نہیں آ رہا، وہ آئے تو پھر ہمارا نصیب کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ وہ نہ آئے تو پاکستان کیا، ساری عرب کی دھرتی چھوڑ، اس کے ریت کے ٹیلے وہ سونے کے ذرات بن جائیں، ہیرے جواہرات سے جگمگا اٹھے عالم اسلام کی دھرتی، اور اس کے دریا پانی کی بجائے وہ تیل بن کے بہنا شروع کریں، ان کے آسمان سے بھی سونا برسے، ان کی دھرتی سے بھی سونا اگلے، اور میرا اللہ ناراض ہو تو ہمارا نصیب نہیں کوئی بدل سکتا، ذلت ہمارے اوپر لکھ دی گئی، پستیاں اللہ دور کرتا ہے، ذلتیں اللہ دور کرتا ہے۔ امریکہ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، سیاستدانوں نے یہ کر دیا، بددیانتوں نے، میں نے بھی تو کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ جو نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو راتوں کو زنا کے اڈے چل رہے ہیں، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو ہر طرف موسیقی ہی موسیقی ہے، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اذان پر 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں 70% لوگ روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ دینے والوں میں 100 آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، ہزاروں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہو، ہزاروں نوجوانوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو ماں باپ کی راحت اور ٹھنڈک کا سبب ہو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ صرف سیاستدان برے ہیں، اور صرف فوج بری ہے، اور صرف پولیس بری ہے، اور امریکہ یہ کر رہا ہے، اور برطانیہ یہ کر رہا ہے، اور یہودی یہ کر رہا ہے؟ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو وہ اپنی زوال کے اسباب باہر ڈھونڈتے ہیں، اپنے گریبان میں دیکھنے کی ان میں سخت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے اندر کا چور نہیں دیکھتے، وہ اوروں کے چور بناتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے سفینے کے ڈوبنے کا سبب ہوتے ہیں، وہ خود چور ہوتے ہیں، وہ خود ظالم ہوتے ہیں۔ چند لاکھ کے بدماشی سے کروڑوں انسانوں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیو، ہم من حیث القوم برباد ہو گئے، ہم بادشاہوں کا گلہ کیا کریں؟ ہمارا تو ریڑی والا بھی اللہ کا دشمن ہے، وہ بھی اپنی ریڑی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے اور اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ میں جوانوں کا گلہ کیا کروں؟ ہمارا 70 سال کا بوڑھا بھی داڑھی مڈاتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی داڑھی مڈاتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، تو میں جوانوں کا گلہ کیا کروں؟ میں کس کے آگے رہوں اور کس سے اپنی سمجھاؤں؟ اور کون میری سنے؟ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو دلوں کے دروازوں پر دستک دلوائے اور اس کے پردے اٹھا کر اندر بات کو پہنچائے۔ میری بربادی کا سبب میرے اپنے اندر ہے۔ میرا ملک لٹے یا امت لٹے، ایک قوم لٹے یا ایک قصبہ لٹے، اس میں مجرم سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک کے جرم کی وجہ سے سب پہ عذاب نہیں آتا، تھوڑوں کی نافرمانی کی وجہ سے اکثر پہ عذاب نہیں آتا، اکثر نافرمان ہوتے ہیں، پھر تھوڑے نیک ہوں تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ جب پاکستان کا 90% طبقہ بے نمازی ہو اور ایک چھوٹا بچہ بھی ماں بہن کی گالی نکالتا ہو، اور بچیاں بھی ماں بہن کی گالی نکالتے ہوں، اور گھر گھر میں کیبل چلتا ہو اور فحش ننگے ناچ دیکھنے کے لیے ساری نسل رات کے بیٹھی بیدار ہو اور دیکھ رہے ہو، اور گانے بجانے کی فضا ہو، اور انعامی بانڈ خریدے جا رہے ہوں، اور جب انعامی جوئے کی اسکیموں کو انعامی اسکیموں کے نام دیے جا رہے ہوں، سارا بازار جھوٹ پہ چلے، سارا بازار ستے پہ چلے، سارا بازار بددیانتی پہ چلے، خیانت پہ چلے، ظلم و ستم پر چلے،
वादा खिलाफी पर चले तो मेरे भाइयों, तो हम शुक्र है कि इंसान हैं, हम शुक्र हैं कि धरती नहीं फटी, आसमान नहीं टूटा, हवाएं बेलगाम नहीं हुई, पानी पागल मुंह जोर नहीं हुए। हम शुक्र है कि हम पर आग नहीं बरती। भाइयों भाइयों भाइयों, कौमों के डूबने में अफराद की खता नहीं होती, पूरी कौम की खता होती है। सफीने के डूबने में सिर्फ माशी का कसूर नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, हर मुसाफिर मुलव्वस होता है। जब मुसाफिर ही बादबान फाड़ें, जब मुसाफिर ही कश्ती में छेद करें, जब मुसाफिर ही अपनी नैया डबोएं, तो मांझी को क्या गिला, उसको क्या गिला देना है, मौजों को क्या गिला देना, तूफान को क्या गिला देना। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। यहूद और नसारा कब हमारे दोस्त थे, इन्होंने कब हमारा भला चाहा। ये अजली दुश्मन, ये आज भी दुश्मन। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक उम्मत है, एक मिल्लत है। ये ईमान वालों का भला नहीं चाह सकते। ये हर दौर में तदबीरें स्कीमें चलाते रहे, आज उनकी स्कीमें कामयाब हैं। इसलिए कामयाब नहीं है कि वो ताकतवर हैं, इसलिए कामयाब हैं कि अल्लाह ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है। हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, घोड़े उतर रहे हैं और एक घोड़ सवार आगे आगे है। वो कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हें बशारत हो, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए आ गया। फकद अताकुमुल्लाहु बिन नासर, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को आ गया। और उसके बाद वो घोड़े ऐसे फिजा में तहलील हो गए और यूं लगा गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद रोम के कदम उखड़ चुके थे और वो सरपट भाग रहे थे। और अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया, ताक़ुब कोई ना करे, पीछे कोई ना जाए, बस भाग गए, भागने दो। अल्लाह की मदद जब होती है तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, और जब अल्लाह की मदद हटती है तो ज्यादा थोड़े हो जाते हैं। कुव्वतें बस और जोफ का शिकस्ती और जोफ का शिकार हो जाती हैं। मेरे भाइयों, इस यहाँ वो होता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह हमारी भलाई का इरादा कर ले, कोई रोकेगा? मा यफ़तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। कोई साजिश, कोई मकर, कोई फरेब कामयाब हो सकता है जब अल्लाह इरादा कर रहा हो। वमा युमसिक, अगर अल्लाह ही दरवाजे बंद कर दे तो फिर किससे लाओगे? फिर कौन सफीने को पार लगाएगा? फिर मौजें ना हो, उसे डबोने के लिए कश्ती के तोड़ने की जरूरत नहीं, मौजों को उठाने की जरूरत नहीं, उसे मारने मिटाने के लिए किसी सबब की जरूरत नहीं है। जो चाहता है कर देता है। हाँ, दरवाजे बंद क्यों करता है, दरवाजे क्यों खोलता है? एवं आपकी या पीछे कोई कानून है? कानून है। फतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर ये ईमान वाले, अगर ये उम्मत मोहम्मद ईमान ले आए और तकवा इख्तियार करे तो मैं इन पर जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ईमान बनाओ, मैं तुम्हें ऊंचा कर दूंगा, मेरी मदद के दरवाजे खुल जाएंगे। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा अपने 10 साथियों के साथ दुश्मन के घेरे में आ गए। कई हजार रोमियों ने घेरे में ले लिया। ये 10 आदमी, वो 10,000 के करीब थे, ऊपर नीचे, अचानक घेरे में आ गए इत्तेफाकन, और निकलने की कोई सबील न थी। तो खालिद इब्न वलीद, राफी इब्न उमैरा अत्ताई, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अमर तमीमी, ज़रार इब्न अज़वर, शुराबील इब्न हसन, ये बड़े बड़े सहाबा 7, 5, 6 और ये घेरे में आ गए। अबू उबैदा सारार लश्कर हैं, वो सोए हुए। जब अल्लाह मदद कर रहा होता है, जब अल्लाह साथी बना होता है, भाइयों, जब नसीब सो जाए तो जरूर से एटमी ताकत बनना बेदार नहीं करता। जब नसीब बेदार हो
تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے، نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب چاروں طرف میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، جو آدمی تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہو اس پہ آفت آئے، تم کہتے ہو میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے۔ امت اللہ کی نظروں سے گری، غلیظ گالیاں، 10 آدمی بڑے شاخ سوار ہیں، جگر اسلام ہیں، یہ سارے اسلام کے جگر سے، ان کا مر جانا، ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا۔ اس وقت امت مسلمہ پر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، لشکر سوئے ہوئے ہیں، امیر ہیں، ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا عُبَيدہ، ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، خالد مصیبت میں اور تو سویا ہوا ہے۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا ہوتا ہے؟ وَيْحَكَ أَبَا عُبَيدہ تَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، ابو عبیدہ کیا ہوا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں اور تو سویا ہوا، ایک دم آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے نکلے۔ الرحیم، پتہ تھا خالد ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، دیکھو کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا، وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں، تو باہر نکلے۔ الرحیم کا لگامے مت کسو، زینے مت کسو، بے زین کسنے، زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی، ننگی پشتوں پہ دوڑ لگاؤ۔ خود ابو عبیدہ 3000 کا فوری لشکر تیار ہوا اور لے کر نکلے اور بھاگے۔ اتنے میں ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آگے نکل گیا، 3000 سے آگے نکل گیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود میں تھا، زرہ میں تھا، کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا تو رکا نہیں، تو پھر لوگوں نے کہا تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ، تو اس نے گھوڑے کی لگام کو روکا۔ تو ابو عبیدہ قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کون ہے تو نسوانی آواز آئی، میں ام تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ خالد اپنی ٹوپی بھول گیا، میں وہ دینے جا رہی ہوں۔ خالد کے پاس صرف ٹوپی تھی۔ جب آخری حج تھا، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے اور باقی آدھے سر کے منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیے۔ خالد بن ولید نے ابو طلحہ کی منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے۔ وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے، اوپر لوہے کا خود رکھتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے، میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ یمامہ کی جنگ صحابہ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے۔ یمامہ 12,000 مسلمانوں کو بنو حنیفہ نے اکھاڑ کے رکھ دیا، 1 لاکھ کے قریب ان کا لشکر تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر دونوں صفوں کے درمیان آ گئے، کہا انا بن الولید العود، انا بن عامر، میں ہوں ولید کا بیٹا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ وہ ٹوپی سر پہ اٹھی تھی، پھر سیف اللہ کا لقب الگ تھا، تو وہ اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے۔ چھوٹی سی مہم تھی، ٹوپی وہاں تھی، ام تمیم کی نظر پڑی، ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے، انہیں ٹوپی کو اٹھایا اور پیچھے سے بھاگی اور لشکر کو پار کیا، لشکر سے آگے نکلی۔ اور تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تیرا گھوڑا تیز ہے، ہم تجھے نہ مل سکیں گے۔ انہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا ہو گیا اور پیچھے سے 3000 کا لشکر اور خالد بن ولید 10 آدمیوں کے یوں آپس میں پشتیں ملا کر ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، دائرہ بنا کر، اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری لاشیں یہاں سے اٹھیں گی 10,000 کے مقابلے میں 10,000 کب تک ٹک سکیں گے؟ تو بالکل مایوسی تھی اور اندھیرا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک شاہ سوار نے صفوں کو چیرا اور اس کی تلوار ایسے گھوم رہی تھی جیسے بجلی کونتی ہے، اور اس کے قریب کوئی آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا، تو ایسے ہوا کی طرح
उसके चारों तरफ तलवार घूम रही थी और वो सफों को चीरता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। जब हलचल से हुई तो राफे बिन उमैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतवज्जह होकर कहा, ये कौन है, ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है। जब अल्लाह साथ होता है तो औरतें भी दास्तान शजात लिखती हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो सूरमा भी बुज़दिल गीदड़ की तरह दुम दुबा के भाग रहे होते हैं। हाँ, राफे ने कहा, ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है। खालिद कहते हैं, मैं नहीं पहचान रहा कौन है। जब वो करीब पहुंचती हैं तो हजरत खालिद ने कहा, कौन है तू? अल्लाह व रसूला, आज तूने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर दिया, आज तूने हमारे कलेजे ठंडे कर दिए। कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं तेरी बेगम हूं उम्मे तमीम। ये टोपी पकड़ अपनी, इधर टोपी हाथ में आई, इधर अबू उबैदा का लश्कर भी पहुंच गया और फिर 10,000 को भागने में आफियत नजर आई। फिर हजारों रोमी अपनी लाशें छोड़ के भागे। जब अल्लाह साथ होता है तो मदद के गैबी निजाम चलते हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो फिर भाइयों कोई नहीं जो नसीब हरा कर सके, कोई नहीं जो सुबह बहार लाए। फिर क़ज़ा मुक़द्दर होता है, फिर मायूसियों के घेरे होते हैं। हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। अब कोई सियासतदानों को गालियां देगा, कोई अमेरिका ने साजिश की, ये हो गया, फलां ने साजिश की, ये हो गया। कुछ तूने भी किया है कि नहीं किया? तूने जो फलां जगह माँ की गाली निकाली थी उससे भी इस धरती में सुराख हुआ है। तेरा जो सेविंग अकाउंट बैंक में रखा हुआ है सूद पर, उससे भी इस धरती में जलजला आ रहा है। तूने जो माँ को धक्का दिया था और बाप का गिरेबान चाक किया था, इससे भी क़यामत फूटी है। तूने जो अपने एक छाती के दूध पीने वाली बहन को अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, जिस बाप के नुत्फे से तू बना उसी नुत्फे से तेरी बहन बनी। जिस छाती का दूध तूने पिया उसी छाती का दूध तेरी बहन ने पिया, लेकिन तूने अपने बाप की जायदाद में से अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया। तू खा गया, तू पी गया। तूने कहा कौन देंदा, कोई देंदा है भेड़ा हिस्सा? असा भी कोई नहीं देंदे। हाँ, इससे भी इस मुल्क का नसीब डूबा है। मालदार ज़कात के मुनकर हो गए, उलमा के कदम बादशाहों के ऐवानों पर उठने लगे। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने की बजाय मालदारों के आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए। मां की नाफरमानी, बीवियों की गुलामी, बाप को धक्के देना, दोस्त को करीब करना, शराब की महफिलें सजाना, मौसीकी की महफिलें सजाना, शराब के अड्डे चलाना, चारों तरफ बैंक पुकार पुकार के अल्लाह से जंग कर रहे हैं। किधर से मदद आए? मेरा अल्लाह कहता है, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। जब अल्लाह से जंग ली उठनी हुई हो, जब अल्लाह से उठनी हुई हो, तो कौन हमारा नसीब हरा करेगा? मेरे भाइयों, इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो। सफीना कब किनारे लगेगा? जब तौबा होगी, जब हर मुसाफिर को एहसास होगा मुझे इस सफीने को बचाना है। पहले ही कश्ती जब पारा हो, पहले ही उसके सारे तख्ते टूटे हुए फटे हुए हों, कश्ती शिकस्त गाने बाद शर्र बरखेज शायद के बाज बेनाम यार आशनारा। शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना अबस होती है। मेरे भाइयों, मसला पूरी उम्मत का है, एक एक फर्द का है, एक एक औरत का है, एक एक मर्द का है। बेपर्द फिरने वाली औरतें, बेपर्दगी का बाजार तनम करने वाली औरतें, घुंघरू बांध के नाचने वाली, कपड़े उतार के जिना को आम करने वाली इसी मुआशरे की औरत है। उसको नचाने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है, उसका नाच देखने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है, उसके लिए ढोल बजाने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है। जब इतने बड़े गुनाह ऐसे अल्लाह को ललकार के किए जा रहे हो तो रहमत के दर कैसे खुलेंगे? अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को मनाओ, वो दुआ दो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसके आंसुओं ने अल्लाह के अजाब रोक दिए, जिसकी आंखों ने आसमानी पत्थर पीछे हटा दिए, जिसकी सिसकियों ने, जिसके तड़पने ने अल्लाह के अजाब की
की सायका को और अल्लाह की तलवार को न्याम में रहने दिया, उसकी बिजलियां तड़पने तड़कने को बेदार, उसके अजाब के दर खुलने को बेकरार। वो मदीने वाले के आंसू हैं उसके सामने। वो जो 23 साल रोया और इतना रोया कि सारे नबियों के आंसुओं से बढ़कर मेरे नबी के आंसू हैं। सारे दर्दमंदों के दर्द से बढ़कर मेरे नबी का दर्द है। सारे दुख वालों से बढ़कर मेरे नबी का दुख है। किसी नबी के आंसू पूछने के लिए अल्लाह ने जिब्रील को नहीं भेजा, किसी नबी को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने जिब्रील को नहीं भेजा। ये वाहिद नबी है जिसको तसल्लियां देने के लिए कुरान भी आया, जिब्रील भी आया। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे नबी इतना ना रो कि तू खुद ही रो रो के हलाक हो जाए। इतना ना रो लअल्लक बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, तो इतना ना रो कि तू खुद रो रो के हलाक हो जाए। उसको दुआएं दो कि उसके आंसू रुकावट बने हुए हैं, उसकी आहें रुकावट बनी हुई हैं, वरना हम सब मुजरिम हैं। ये शैतान ने कितनों को मार दे दी। ज़िना और शराब और सूद और जुआ और झूठ और चोरी और कत्ल और डाका और निफाक और वादा खिलाफी और खयानत और मिलावट और झूठ और पता नहीं क्या कुछ। हाँ हाँ, नेक लोगों को उसने कब छोड़ा है? नेक लोगों को मुब्तला किया गीबत में, हसद में, बुग़्ज़ में, नफरत में, अदावत में। इनको यूं उसने पकड़ा कि उनकी नेकियों पे रंगा फेर दिया। तुम क्या समझते हो गीबत का बोल जिना से कम है? जिना के अड्डे से बड़ा अड्डा है गीबत का अड्डा। जहां गीबत होती है वहां अल्लाह की फटकार जिना के अड्डे से ज्यादा बरसती है। जहां गीबत होती है वहां अल्लाह पाक की का गज़ब जिना के अड्डे से ज्यादा नाज़िल होता है। मेरे नबी का फरमान है अल गीबत अशद्द मिन ज़िना, गीबत जिना से भी बड़ा जुर्म है। वाले इन सबको शैतान ने बहा के रख दिया। गीबत और नफरत और आपस का बुग़्ज़ और आपस का खोट, इसमें इनको फंसाकर इनकी नेकियों को तिनके जैसे खुश्क घास को आग लगाती है लगती है, इनकी नेकियों को उसने आग लगा के रख। इन्हें जिना की दावत थोड़ा ही देगा। मदरसे के तालिब इल्म को आकर कहेगा जिना कर, वो कॉलेज के लड़के पर चक्कर चलाएगा जिना कर। मदरसे के तालिब इल्म को और तबलीग में निकलने वाले को और मसनद इरशाद पे बात करने वाले को और दर्स हदीस देने वाले को कभी आके शराब की दावत नहीं देगा कि चल शराब पी। उसे गीबत की मार देगा, उसे उजब की मार देगा, उसे तकब्बुर की मार देगा, उसे औरों के ऐब दिखाएगा, सारी नेकियों पे कांटा फिरवा देगा और उसका एक ऐब दिखाकर उसके दिल में उसकी हकारत बिठाएगा। किसी मुसलमान की हकारत दिल में लेके मरने वाला वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। सिर्फ ये नहीं कि जानी जन्नत में नहीं जाएगा और शराबी जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, जो मुसलमानों का बुग़्ज़ लेके मर गया वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता है। तो नेक लोगों को शैतान ने मारा। नफरत और गीबत और बुग़्ज़ और पर्दादरी। हाय, मेरा नबी तो जानी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और ये एक दूसरे पर दूरबीनें फिट करके बैठे होते हैं। ओ की कर दफे, ओ की कर दफे, फिर उसके ऐब उछालते हैं, फिर उसको अपनी महफिल में जिक्र करते हैं। और ये माइज़ असलमी मेरे नबी के पास आकर कहता है जी मैंने जिना किया है, आप मेरे ऊपर हद लगाओ। तो आप मुंह इधर करके बैठ जाते हैं, कहते जा तूने कोई नहीं किया, वो तूने चूमा होगा। उठ के उधर आता है मैंने जिना किया है, मुझे पाक करो। आपने मुंह इधर फेर लिया, चला जा, कोई नहीं किया, तूने चूमा होगा। फिर उधर से इधर आता है मैंने जिना किया है, मुझे पाक करो। फिर आपने मुंह इधर फेर लिया, कहा तूने कोई नहीं किया, दूर हो जा, चला जा। वो फिर आके बैठ गया मैंने किया है, मुझे पाक करो। जो इकरार करने वाले को छुपाना चाहता हो, ये इन नेक लोगों ने जो नेक कहलाते हैं भी नेक, मैं इनकी नेकी का मुनकर नहीं, नेक लोग हैं। 5 वक्त के नमाजी, गाड़ियां पगड़ियां, मेहराब, तहज्जुद, तबलीग, तदरीस, खानकाहें, लंबे लंबे दीन के सिलसिले। लेकिन शैतान ने इनको खिलौना बना दिया। एक दूसरे के ऐब देखने पर खाली हाथ क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आ जाएंगे। किधर गए तेरे अमल? का दूसरे ले गए। इसकी गिबत की थी, इसकी बुराई की थी, इसकी टांग खींची थी, तो बुरा कहा था, इसकी नफरत थी दिल में, इसके साथ ये किया था, इसके साथ वो किया था।
4 دفعہ آپ نے چھپانا چاہا، نہیں 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 نہیں، میرے نبی نے ایک اور تدبیر کی، کہا بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، اگر ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ کہتے لے جاؤ اس کو، لے جاؤ لے جاؤ، کہا نہیں جی پاگل نہیں ہے۔ پھر انہیں میں نے ایک اور آپ نے تدبیر کی، 6 دفعہ بچانے کی کوشش کی، 6 دفعہ، بھائی نشے میں تو نہیں ہے، دیکھو شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں بول رہے ہیں، انہیں منہ سونگا، کوئی نہیں ہے، ایک آدمی کہہ دیتا نشہ ہے تو آپ کہتے چلے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ جب ہر طرف سے ماعز نے خود اپنے آپ کو باندھ دیا تو پھر آپ نے کہا اچھا حد قائم کرو۔ جب حد قائم ہو گئی تو وہ بھاگے، تو انہیں پکڑ کر ان کو مارا، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اس طرح وہ بھاگ پڑے تھے، تو آپ نے کہا بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مار دیا؟ آئے ہائے کیا شخص میرے نبی، یہ دین کے دیندار کہلانے والے کتنے ظالم دل لیے پھرتے ہیں اپنے اندر، کتنے بغض چھپائے پھرتے ہیں اپنے اندر، بھاگنے دیتے کیوں پکڑ کے مارا؟ بھاگ جاتا۔ پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، اے ثابت کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیج۔ ان سے خطا ہوئے، انہوں نے صدیق سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا چپ کر توبہ کر، اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے۔ پھر اندر میں بے چینی تھی، پھر انہوں نے عمر سے ذکر کیا رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا خاموش رہ، اللہ نے پردہ رکھا ہے توبہ کر۔ پھر اندر میں بے چینی تھی تو انہوں نے حضرت ثابت سے ذکر کر دیا، انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو، تو ان کے کہنے پر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، تو آپ نے ثابت کو گلا دیا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے چھپا لیتا جیسے ابو بکر اور عمر نے چھپایا تھا، تو بھی چھپا لیتا، اسے میرے پاس نہ لاتا۔ یہ آج کے دینداروں کو، مدرسے والوں کو، یہ تبلیغ والوں کو، یہ خانقاہ والوں کو، یہ آج کے نیک لوگوں کو، نیک عورتوں کو، تسبیح پڑھنے والی تہجد پڑھنے والیوں کو شیطان نے تباہ کر کے رکھ دیا، اندر کے بغض اور زبان کی غیبت اور نظر کا غلط استعمال، عیب دیکھتے پھرتے ہیں، بوگی نظر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ زندگی کے کچھ ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے تو مجھے دین کی سمجھ آئی، میں نے دین پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ اس شخص کی صحبت میں رہنے کے بعد آئی کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ جب تک کسی کی صحبت نہ ہو یہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ سکھری تروش منصورینو تھپ رکھ کنز کدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وکایا یہ دل قرآن کتابے۔ شخص کی صحبت نہ ہوتی تو بس ایک جانور ہی ہوتا میں۔ تو اس نے چڑھائی کی، میں نے اس آدمی سے سیکھا کہ چپ رہتے ہیں، جواب نہیں دیا کرتے۔ پڑھا تھا، یہ سبق پڑھنے سے نہیں آتا، یہ سبق کسی کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ کے آتا ہے کہ زبان بند ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگا، مجھ سے فرمانے لگے بیٹا اسلام تو اوروں کے عیب بھی اپنے اوپر لینے کی ترغیب دیتا ہے، تو اپنی صفائی پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی زبان سیدھی تو مجھے واقعہ یاد آیا، احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے مشائخ صوفیاء میں سے، علماء میں سے، محدثین میں سے، 3 لاکھ درہم خرچ کیے طلب علم میں، 3 لاکھ درہم، جو آج کا کوئی 30-40 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، کہا حضرت جی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، یہ بیٹا ان سے ہے، میری عزت رکھ لو۔ اب اس کی عزت رکھتے ہیں تو اپنی دستار داغدار ہوتی ہے، اپنی پگڑی اچھلتی ہے کہ بیٹی تو جا گھر میں بیٹھ جا، تیری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے گا۔ اور ان کا نکاح قبول کر لیا، اور پھر جو تان و تشنی کے دروازے کھلے، اچھا گٹے وارے شادیاں یاد آ گئیاں، بیٹی کے برابر شادی کر لی، بیٹی کو گھر میں بٹھا لیا، ہر تانا سہ گئے، ساری دستار خاک میں مل گئی، ساری عزت آبرو پہ حرف آ گیا۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ بکثرت رہے ہیں جن کی زبانیں سانپ سے زیادہ
तेज और हद्दाद होती हैं। सब सह गए। बच्चा पैदा हुआ, सारे मोहल्ले में मिठाई तकसीम, सारे मोहल्ले में खुशी मनाई। फिर कुछ अरसे के बाद और उसका 2 दिनार वजीफा मुकर्रर कर दिया महीने का 2 दिनार आज के कई हजार रुपए बनते, 50-60 हजार रुपए आज का बनता है। ओहो, फिर ऐलान कर दिया कि हमने बच्ची को तलाक दे दी, हमने उस लड़की को तलाक दे दी, क्योंकि जाते नहीं थे तो खतरा हुआ कहीं कोई शुबा ना करे ये कैसी शादी है कि हजरत जी जाते ही नहीं हैं। तो ऐलान कर दिया भाई हमने लड़की को तलाक दे दी है। 2 साल बाद वो बच्चा मर गया। वो लड़की आई उनके घर और वो 24 दिनार थैली में बंद, कहा हजरत आपने मेरी इज्जत बचाई, मेरे ऊपर यही बड़ा एहसान है, ये माल अमानत था, मैं आपको वापस करती हूँ। उनका बेटी अल्लाह ने तेरी इज्जत बचाई, अल्लाह ने बचाई, मैं क्या चीज हूँ, ये माल मेरी तरफ से तुम्हें हदिया है, तुम अपनी शादी करो और ये माल उसमें खर्च करो। अहमद बिन महदी बिन रुस्तम 317 हिजरी के आलिम हैं। उस हिजरी में बड़े बड़े उलमा आए हैं, लेकिन तारीख ने एक को जगह दी है और उसके इल्म की वजह से जगह नहीं दी, इस किस्से की वजह से जगह दी है। तो उसने औरों का इल्जाम भी अपने ऊपर लेकर एक की बेटी की इज्जत को बचाया। आज मैं 1000 साल के बाद, 1100 साल के बाद मिंबरे रसूल से फैसलाबाद में उसकी कहानी सुना रहा हूं। आने वाली 11 सदी बाद की नस्ल को सुना रहा हूं। वो अपने इल्म से नाम ना बना सका, अपने सतर पोशी से नाम बना गया। इस्लाम तो औरों के ऐब अपने ऊपर लेने का सबक देता है। ये दीनदार लोग क्या दीनदार हैं, ये औरों की नेकियों में भी ऐब ढूंढते फिरते। जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो मैंने उससे कहा भाई बात ये है, ये हुकूमत पाकिस्तान है तो बड़ी जालिम हुकूमत, लेकिन इतना रहम उसके अंदर भी है कि 33 नंबर लेने वाले को पास कर देते हैं, 67 नंबर जाए करने वाला लड़का भी हुकूमत पाकिस्तान पास कर दे। अच्छा चलो 33 नंबर तो हैं। मैंने कहा मेरा हिसाब अल्लाह ने तेरे हवाले नहीं किया, मेरा हिसाब मेरे अल्लाह ने लेना है। हुकूमत पाकिस्तान तो 33 नंबर पे पास कर देती है, मेरा रब तो हुकूमत पाकिस्तान से भी ज्यादा मेहरबान है। वो तो किसी एक नेकी पर भी कहता है जा माफ कर देता। तो तू अपना ध्यान कर, कहीं तू औरों के ऐब देखता देखता अपनी कश्ती न डबो बैठे। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की, अपने पैरन के चाक तो पहले रफू कर ले। अल्लाह से मामला है, किस बात पे राजी हो जाए। तो किसी की कमियां उनको पकड़ना, उन्हें उछालना, ये सारी उम्मत इसमें मुब्तला है सारी। लेकिन नेक लोगों से जिना नहीं करवा सका, शराब नहीं पिलवा सका, डाका नहीं डलवा सका, सूद पे नहीं ला सका, झूठ पे नहीं ला सका, नमाज नहीं छुड़वा सका, रोजा नहीं छुड़वा सका, तबलीग नहीं छुड़वा सका, इल्म नहीं छुड़वा सका, जिक्र खानका नहीं छुड़वा सका। उनका मैं तोड़े नाल निबड़ लेना। उनको गीबत में फंसाया, उनकी नेकियों को अपने हाथों से आग लगवा दी। तो सारी उम्मत इस सफीने के डूबने में शरीक है, सारी उम्मत शरीक है। एक जगह से गुजरे, इन सख्त बुदबू आई तो मेरे नबी से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सख्त बुदबू है। मेरे नबी ने कहा कुछ मुनाफिक मेरे सहाबा की गीबत कर रहे हैं, ये उसकी बुदबू है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाले कौन होंगे, जिनकी जबान का इस्तेमाल गलत होगा। गूंगे बन जाओ, अपनी जबानों को काट के रख लो अगर वो गीबत की आदी हो गई हैं, अगर औरों की बुराई पर तबसरे करने की आदी हो गई हैं। धुन रे धुन ये अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न बुन, तेरी रुई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। मौलाना जमशेद साहब हमारे उस्ताद अक्सर ये शेर हमें सुनाते थे और ये तरगीब देने के लिए फरमाते थे कि औरों के ऐब न देखा करो, अपने ऐब देखा करो। उस पर ये शेर सुनाया करते थे। तो मेरे भाइयों, अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू ना होते और दुआएं ना होती, क्या नेक क्या बद, सफीना डूब गया था। दिलों के फट जाने से अल्लाह की रहमतें उठ जाती हैं, जैसे कबीरा गुनाहों से अल्लाह की रहमतें उठ जाती हैं, दिलों के फट जाने से अल्लाह की रहमतें उठ जाती। तो हम तो औरों के भी ऐब अपने ऊपर लेना सीखते हैं। शे जाए के
کمیاں ڈھونڈتے پھرنا. تو میرے بھائیوں ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے آگے جھکو، معافی مانگو، توبہ کرو. کہ تبلیغ کو اپنا کام بناؤ. یہ اس وقت آخری وہ آسرا ہے، آخری یہ آخری کرن ہے امید کی کہ جس دھرتی پہ دعوت کا کام زندہ ہو اللہ اس دھرتی کی حفاظت کرتا ہے. حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں لیکن جیسا تبلیغ کا کام اللہ نے اس ملک میں زندہ کیا ہے پوری دنیا میں ایسا کام نہیں ہے. سینکڑوں جماعتیں پیدل چل رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، گرمی سردی سے وہ جنگ کر رہے ہیں، بھوک پیاس سے وہ لڑ رہے ہیں، پیدل پہاڑ جنگل دریا صحراؤں میں وہ گزر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے پھر رہے ہیں اور اللہ کی آواز لگاتے پھر رہے ہیں. شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں یہ لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے یہ کوئی میرے اللہ کا خاص انعام ہے اس ملک پر. تبلیغ کو اپنی محنت بناؤ، یہ آئے ہوئے عذاب ہٹ جائیں گے، ٹل جائیں گے. صبح آئے گی، بہار آئے گی تو صحیح. کیونکہ دنیا میں جب بھی تبلیغ کا کام ہوا اللہ نے ہدایت کو وجود دیا یا اللہ نے نہ ماننے والوں کو مٹا کے رکھ دیا. دو کاموں میں سے ایک ضرور ہوا، یا قومیں ایمان پہ آ گئیں یا اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں. یہ جو دعوت کا کام چلا ہے شہ بر اعظم میں چلا ہے اور اللہ پاک کے غیبی نظام سے چلا ہے، اس کو اپنی محنت بناؤ، اس میں وقت دو، اس میں پھرو، اس میں جاؤ تو اللہ کے آئے ہوئے عذاب ہٹیں گے اور رحمت کی ہوائیں چلیں گی. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کیسے ہوگا. اللہ اس وقت چاہتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ وجود میں آتا ہے. اس طریقے کو وجود میں لانے کی یہ تبلیغ کا کام محنت ہے. یہ صرف جماعت نہیں ہے، یہ ہر امت کے ہر فرد کی یہ محنت اور کام ہے. اللہ اس کے رسول کی مانے، اس کو لے کر لوگوں کے سامنے پھرے، پیش کرے، اپنی جان مال کے کو اللہ سے مانگے. جن میں مخلوق کے پیچھے پھرے جو کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا. میرے بھائیو زندگی تو جا رہی ہاتھ سے، تو میں سب سے کہتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو، دن توبہ کے نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اوروں سے بھی توبہ کرو. ایک آدمی کے پاؤں گا بھائی حکومت والوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، امریکہ یورپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. تو بھی توبہ کر، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھی توبہ کر، میں بھی توبہ کرتا ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 100 میں 51 مسلمان نمازی بن گئے تو اللہ مسلمانوں کو اونچا کر دے. نیکی غالب آ جائے، شر مغلوب ہو جائے. نیکی غالب آ جائے. اگر 50% ہو گئے تو مسلمانوں کا زوال رک جائے گا اور کافر کی طاقت رک جائے گی. اگر 51% ہو گئے، 49 نیک، 49 برے، 51 اچھے. اگر 51 اچھے، 49 برے تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں چل. تو بھائیو خود بھی توبہ کرو، لوگوں سے بھی توبہ کروا. لوگوں کے من بھائی جھوٹ چھوڑ دے، بھائی جھوٹ چھوڑ دے، بھائی تو ہیرا پھیری چھوڑ دے، یہ انعامی بانڈ چھوڑ دے، تو اپنے سیونگ اکاؤنٹ بدل لے، تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لے. بھائی نماز شروع کر، روزہ رکھ، ماں باپ کی اطاعت کر، اپنی بیوی سے حسن سلوک کر، حلال کما، حرام سے بچ. یہ حکومت نہیں کروا سکتی، ہم کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کی محنت کر کے پاؤں پکڑ کے ترغیب دے کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کا ایک نظام چلے گا، زندگی کو رخ ملے گا اور اللہ کی مدد سے ہمارا کام بنے گا. اس کے بغیر نہیں بن سکتا. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا